Now, in today's lecture of rural development, we are going to discuss about the infrastructure requirement of cottage industry, area requirement, space required for loading and unloading. So, first of all, what is the meaning of this infrastructure requirement? Whenever an industry is proposed to install or we are interested to start any type of industry, at that time we should be able to know which infrastructure is required or what are the basic requirements of infrastructure to actually start that industry, and accordingly we have to work on it. Now here we are going to discuss about the actual requirement or infrastructural requirement of cottage industry. Not only that, now cottage industry there will be the requirement of the space for raw material, space for actual plant installation, space for actual finished goods, space for the laborers working. All these requirements are to be added together, and accordingly, after that, we should be able to really understand or actually understand the space required. And not only that, the space is also required for the loading and unloading purposes. What is the loading and unloading purposes? First of all, we are going to see the loading purposes. Once the product is finished and we are ready to sell it in the market, as per the order, we have to supply the material or the finished product. For that purpose, the trucks or any vehicle may enter our industry, and we have to actually load that finished product into that truck or any type of vehicle. In the same manner, when the raw material approaches to our industry, the space enough space should be available in our industry so that the unloading of that trucks or unloading of that any type of vehicle can be easily done. Now, actually, we are going to see what are the infrastructure requirement for cottage industry. The first one is internal roads and connected roads to state roads. Whenever the industry is set up at that time, the internal roads are of much importance because we have to use the internal roads for the raw material storage. Secondly, that stored material should be actually taken to the working area, and from the working area the finished products are to be stored to the shades. Accordingly, as per the requirement or as per the industry, these things go on changing, and accordingly the space or the roads requirements also goes on changing. And according to these requirements, we have to actually prepare the internal roads, and these roads should not be limited to the industry itself, but these roads should be connected to the nearly suburbs or nearly villages, and those roads should be get connected to our state roads so that the all the products can easily supply to the metros or the suburbs or the urbs according to the orders. हे जे अंतर्गत रस्ते आहेत ते अंतर्गत रस्ते कशासाठी लागतात अगदी सुरुवातीला जर विचार केला तर अंतर्गत रस्ते आपल्याला लागतात रॉ मटेरियल आणण्यासाठी. रॉ मटेरियल आणून ते ठेवायसाठी तिथपर्यंत आपले ट्रक येणं गरजेचं आहे. तेवढंच नव्हे तर जे मटेरियल रॉ मटेरियल आपण तिथं ठेवलेलं आहे ते तो उचलून ऍक्च्युली ते वर्किंग स्पेस पर्यंत नेणं पण गरजेचं आहे. आणि अकॉर्डिंगली ते वर्किंग स्पेस पर्यंत जाऊन काम झालं, सगळं कूलिंग केला, सगळ्या गोष्टी झाल्या, प्रॉडक्ट तुमचं फिनिश झाला. तिथून उचलून ते जे तयार झालेलं प्रोडक्ट आहे त्याचं आपण जिथं शेड करणार आहोत किंवा जिथं स्टोरेज एरिया करणार आहोत, ते स्टोरेज एरियापर्यंत तिथपर्यंत जाणं हे फार महत्वाचं गोष्टी असतं. नेक्स्ट इज गटर फॉर डिस्पोजल ऑफ सलेज वॉटर. जिथं आपण आता इंडस्ट्री सेटअप वी आर गोइंग टू सेटअप द इंडस्ट्री अँड नॉर्मली it is a normal process that sewage water will be there or the production of sewage water will be there due to the production of our products. Now for that the gutters are to be constructed so that the sewage water can be easily taken through these drain pipes. The next is the storm water drains to dispose rainwater. Now suppose there is a heavy rain, as we know that it is a uneven rainfall in our country, and due to that what will happen, due to the uneven rainfall, sometimes there is a heavy intensity of rainfall. At that time sometimes the storm water is enters in our industry, and at that time we should be ready to dispose that water in such a way that there is no any harm to our industry. कधी कधी तुम्हाला माहिती आहे आपल्याकडं जे पावसाळा आहे तो अनियमित आहे. पडलं तर एकदमच जास्त प्रमाणात पडतं आणि पडलं नाही तर काहीच पडत नाही. समजा भरपूर प्रमाणात एकत्र जर जास्त इंटेन्सिटीनं पाऊस आपल्याकडे पडला आपल्या इंडस्ट्रीच्या एरियाजवळ, तर असं लक्षात येते की ते स्टॉर्म वॉटर जे आहे ते आपल्या इंडस्ट्रीत एंटर करू शकतं.
आणि ते आपले बरेचसे प्रॉडक्ट्स खराब होऊ शकतं, रॉ मटेरियल खराब शकतं, वाहून निघून जाऊ शकतं. हे सगळ्या गोष्टी टाळण्यासाठी आपल्याकडं हे जे पूर येणारं जे पाणी आहे, ते बाहेर काढण्यासाठी सगळीकडे आपण चांगल्या पद्धतीचे ड्रेन हे डिझाइन करून घेतले पाहिजेत. हे ड्रेनचं जर डिझाइन चांगल्या पद्धतीनं झालं, तर आपल्या कुठल्याही इंडस्ट्रीला अडचण येत नाही. स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल स्ट्रक्चर अँड बिन्स. रॉ मटेरियलचे जे स्ट्रक्चर आहे आणि ते जे बिन्स आहेत, वाळू, खडी हे जे आपण एखादा शेड बांधून त्याखाली ठेवलं तर काय अडचण येत नाही. आपल्याकडे नॉर्मल टेम्परेचर किंवा कुठलंही हार्शनेस नाही आपल्याकडं. नशिबाने आपलं वेदर चांगलं आहे. तर जिथं वेदर चांगलं नसतं तिथं देखील वाळू, खडी देखील शेडमध्ये ठेवाव्या लागतात. कशासाठी? तर फार जास्त आपल्याला वाळू हे काय वॉटर रिक्वायरमेंट वाढवते. फार जास्त तापलेलं वाळू तर तुम्हाला माहीतच आहे लवकर थंड होत नाही आणि तिथं टेम्परेचर वाढल्यामुळे तुमचं सिमेंटचं जे काम आहे ते पण एवढं स्पीडनं होतं, की ते हायड्रेशन रिएक्शनच एवढं जास्त स्पीडनं होतं, की तुमचं स्ट्रेंथ येणारा जो ताकद आहे, फायनल जो स्ट्रेंथ येणार आहे तो कमी होण्याची शक्यता वाढते. मग अशा ठिकाणी आपल्याला बिन्सची पण गरज पडते. ज्या ठिकाणी ज्या गरजेनुसार तिथल्या वेदर कंडिशनचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करून हे जे सगळं डिझाइन करून ते स्टोरेज जे आहे त्याचं ठरवणं आपल्याला अतिशय गरजेचं आहे. वेइंग मशीन्स फॉर द ट्रक्स. वन्स वी actually what are the raw material, when it approaches or when it comes to our industry, we should be able to know actually how much material we have ordered and how much we have actually received. For that purpose weighing machines is at most important. What we do is we first of all weigh the truck with the material, and after unloading weigh the same truck without material, and the difference between these two will give us the actual weight of the material received at the industry. तर वेइंग करण्यासाठी जे आपल्या ट्रक्समधनं आपलं जे मटेरियल येतं, ते ट्रकमधनं आलेलं मटेरियल किती आहे, जर आपल्याला माहिती हवी असेल, तर पहिल्यांदा मटेरियल सहित आपण वजन करतो ट्रकचं आणि ज्यावेळेस पूर्ण मटेरियल उतरवलं जातं ट्रकमधून, त्यावेळेस आणखीन एकदा वजन मोकळ्या ट्रकचं करतो. दोन्हीतला जो डिफरन्स असेल, तो डिफरन्स म्हणजे आपल्या जी इंडस्ट्री आहे किंवा आपल्या जे साईट आहे तिथपर्यंत आलेले मटेरियल असणार आहे आणि त्यासाठी हे फार गरजेचं आहे. हे जरी साईटवरती नसेल, तर बाहेरून पण आपण जे ऑथराइज्ड वेइंग मशीनचे जे इंडस्ट्री आहे छोटी-छोटी किंवा ते पण एक छोटे व्यावसायिक आहेत. तिथनं पण आपण रिसीट्स घेऊन ह्या गोष्टी करू शकतो. खरं प्रत्येक वेळेला प्रत्येक ट्रकचं वजन घेऊन त्यांना आपल्याला पैसे द्यावे लागतात. ते जर वाचवायचं असेल तर इनिशियलीच थोडंसं जास्त पैसे इन्व्हेस्ट करून अशा पद्धतीचे वेइंग मशीन्स आपण हे सेटअप करू शकतो आपल्या इंडस्ट्रीत. लोडिंग अँड अनलोडिंग स्ट्रक्चर. ट्रक आलं की डायरेक्ट कुठेही उतरून चालत नाही. त्यासाठी जे लोडिंग आणि अनलोडिंगचे स्ट्रक्चर आहे ते उभं करणं गरजेचं आहे. जेणेकरून अशा पद्धतीनं तिचं स्ट्रक्चर उभा करतात किंवा प्लॅटफॉर्म असे देतात, जिथून त्या मटेरियल आपण अनलोड करणं पण अतिशय सोपं जातं. म्हणजे जो आपला वर्कर आहे तो व्यवस्थित आत चढून ट्रकमधनं मटेरियल बाहेर काढू शकेल. त्याच पद्धतीनं आपले जे फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स आहेत त्यांचं पण ते ट्रकपर्यंत चढवणं हे पण तेवढंच गरजेचं आहे. ते चढवू शकेल. या सगळ्या गोष्टींचा व्यवस्थित अभ्यास करून त्या पद्धतीची जे ॲक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर देखील लागतात लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी हे पण तिथं प्रोव्हाईड करणं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ फिनिश्ड प्रॉडक्ट्स. ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस. Once the product is finished, we cannot store it in the normal weather conditions due to the rain, due to the thawing or rain process or the hot weather. It may affect our final finished products and the looks may be also different. So to avoid this, what we have to do is we have to prepare or we have to construct normal shades so that we can easily store these finished products. फिनिश प्रोडक्टचं स्टोरेज पण हा फार मोठा महत्वाचा मुद्दा आहे, लक्षात घ्या. हे कशासाठी लागतं? आपण जे प्रोडक्ट तयार करतो, ते प्रोडक्ट्स बाहेर उन्हात ठेवलं किंवा पावसात ठेवलं तर त्याचं इलेगन्स आहे, ते प्रोडक्ट जे दिसत असतं, त्याचं जे शो आपण तयार केलं असतं ते मार खातं आणि त्यातनं प्रोडक्ट जो आहे तो कॉम्पिटिशनला व्यवस्थित उतरू शकत नाही किंवा खरा उतरत नाही. अशा वेळेला आपलं नुकसान होण्याची शक्यता ही वाढत जाते. हे जर आपल्याला टाळायचं असेल, तर आपल्या अशा पद्धतीचं शेड्स देखील आपले बांधणं गरजेचं आहे, जिथं हे आपले प्रोडक्ट्स अतिशय सेफ राहतील. आणि ते लोड पण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. लक्षात एकावर किती स्टॅक्स पर्यंत आपण फिनिश प्रोडक्ट्स कसं स्टॅक करायचं आहे, कशा पद्धतीनं स्टोअर करायचा आहे, याचा अभ्यास करून त्यावरूनच आपलं जे शेड्स आहे त्याची आपण उंची ठरवून गोडाऊन्स देखील आपण बांधू शकतो. हे फिनिश प्रोडक्ट्सचा स्टोरेज करण्यासाठी. Next is transformers and electrical units are required. Once we set up any type of industry, no doubt the electricity is required. And for that purpose, our own transformers we have to install it near our industry so that there is no any type of
इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग. ज्यावेळेस आपण एखादी इंडस्ट्री सेटअप करतो त्यावेळेस कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याजवळ लाईटचे कनेक्शन असणं, चांगल्या पद्धतीचं लाईट व्यवस्थित अखंडितपणे तिथपर्यंत येणं हे फार गरजेचं आहे. आणि हे जर आपल्याला अखंडित हवं असेल, तर त्यावेळी आपल्याला काय करावं लागेल? त्यावेळेस आपल्याला स्वतःचं ट्रान्सफॉर्मर आपल्या इंडस्ट्रीजवळ ते सेटअप केलं पाहिजे. आणि अखंडित चांगल्या क्वालिटीचं लाईट आपल्या इंडस्ट्रीपर्यंत कसं आणता येईल, ते सुज्ञ कुठल्याही विदाऊट एनी फ्लक्च्युएशन्स त्यात खाली-वर कुठलाही होता कामा नये. व्होल्टेजचं फ्लक्च्युएशन जर झालं, आपली मशिनरी खराब होऊ शकतात. हे सगळं टाळून कुठल्या पद्धतीनं आपण व्यवस्थित सप्लाय तिथं मेंटेन करू शकतो, हे आपण चांगल्या पद्धतीनं तिथं बघितलं पाहिजे. द नेक्स्ट इज वॉटर सप्लाय. Once the industry is set up, no doubt the water is required. A huge amount of water is required. अखंडितपणे भरपूर प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता आपल्या इंडस्ट्रीसाठी असणं ही गरजेचं आहे. कारण ती इंडस्ट्रीचं प्रॉडक्ट तयार करताना किंवा इंडस्ट्रीत स्वच्छता राखताना या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपल्याला पाण्याची अत्यंत गरज असते. मुबलक चांगल्या क्वालिटीचं पाणी पण पण गरज असते. लक्षात ठेवा. कुठलंही पाणी साईडने गेलेलं नाल्याचं पाणी वगैरे आणून चालणार नाही. तर चांगलं पिण्यायोग्य पाणी आपल्या इंडस्ट्रीत आणणं अतिशय गरजेचं आहे. ज्याने आरोग्य पण चांगलं राहील, सॅनिटेशन मेंटेन होईल, चांगल्या जे क्वालिटीचं मटेरियल आपलं प्रॉडक्ट तयार होणार, त्याचा कलर देखील मेंटेन होईल, त्याचं क्युरिंग चांगल्या पद्धतीने होईल. जर चांगले पाणी नसेल तर आतलं जे केमिकल रिएक्शन होत असतात सिमेंटचे वगैरे, ते पण काहीतरी कुठेतरी त्यात अडचण येण्याची शक्यता असते. हे सगळं टाळण्यासाठी आपल्याला चांगलं पाणी तिथं आणणं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज वेस्ट वॉटर स्ट्रक्चर. Once the industry is set up, once we start manufacturing the product, no doubt there will be wastewater which will be produced. The quantity may be less or more, no doubt, but certainly there is some amount of water which is waste is produced in our industry. What you have to do is first of all we have to actually store that wastewater, and we have to give some amount of treatment to that, so that once it is released to the external environment, it should not harm the external environment, as well as it should not produce any type of any type of pollution in our environment. Not only that, it should not pollute our underground water also. We should take care in such a way that due to our industry, there is no any harm to our environment. लक्षात घ्या, एखादा आपण इंडस्ट्री उभं केलं तर इंडस्ट्री प्रोडक्शन आपण तयार केलं, प्रोडक्शन सुरुवात झाली, थोड्या जास्त प्रमाणात तिथं का होईना वेस्ट वॉटर ही तिथं तयार होणारच, त्यात कुठलाही डाऊट नाहीये. वेस्ट वॉटर एकदा तयार झालं तर त्यात बरेचसे पोल्युटंट्स असतात. त्यासाठी आपण तिथं कुठेतरी त्याला स्टोरेज करण्यासाठी टँक बांधलं पाहिजे. एवढंच नसून त्याला चांगल्या पद्धतीचं तिथं ट्रीटमेंट दिलं पाहिजे. ते ट्रीटमेंट दिल्यानंतर मगच ते बाहेर सोडले पाहिजे. जेणेकरून तिथले जे वातावरण आहे ते कुठल्याही पद्धतीनं दूषित होऊ नये. याची आपण पूर्णतः काळजी घेतली पाहिजे. प्रदूषण वाढू नये याची पण काळजी घेतली पाहिजे. एवढंच नव्हे तर जमिनीतली जी पाण्याची पातळी आहे, ते पण कुठल्या पद्धतीनं आपल्या इंडस्ट्रीमुळे अशुद्ध होतंय का इथं लक्ष देऊन, त्याला पण पाण्याचं चांगलं ट्रीटमेंट देऊनच मगच हे आपल्या इंडस्ट्रीतून बाहेर काढलं पाहिजे. नेक्स्ट इज कंपाऊंड वॉल फॉर सेफ्टी अँड सिक्युरिटी. इंडस्ट्री एवढं मोठं बांधलंय तर त्याला कंपाऊंड वॉल असणं अतिशय गरजेचं आहे. आता तर आपण नुसतं कंपाऊंड वॉल नाही, तर त्याला आपण सिक्युरिटी पण देतो वॉचमनच्या स्वरूपात. कारण काय होतंय आता सध्या परिस्थितीत चोऱ्या-माऱ्या वाढलेल्या आहेत. परिस्थिती एकूण हाताबाहेर गेल्यासारखी एकूण दृश्य आहेत. इव्हन तुम्हाला आता बरेचसे तुम्ही स्टेटस ठेवता त्यात मला बरेचसे जे पास विद्यार्थी आहेत त्यांचं पण असं लक्षात आलंय, की शरद कॉलेजमध्ये बाकी काही नसू दे, आहेच सगळं त्यात मान्य करता तुम्ही. खरं काय नसलं तरी ऐकावं असणं हे फार गरजेचं आहे असं तुम्हाला मनात आहे आणि त्याबद्दल तुमच्या मनात एक कुठेतरी कॉलेजबद्दल किंवा कॉलेजने घेतलेली डिसिजन बद्दल किंतु भावना दिसून येते. तर एक लक्षात ठेवा, हे एक कॉलेज करते किंवा आपले जे हायर मॅनेजमेंट आहे हे करत असतं, हे तुमच्या सिक्युरिटी आहे. आम्ही ज्यावेळेस कॉलेजला होतो त्यावेळेस काय एवढं बघितलं जात नव्हतं. हे खरं एक 20 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे साधारण. डिप्लोमाला मी असताना. हे का बघितलं जात नव्हतं? कारण त्यावेळेस अशी परिस्थिती होती, की बाहेरचे जे विद्यार्थी आहेत किंवा बाहेरची उपद्रवी लोकं आहेत, ते कॉलेजचा विचार करत नव्हते. कॉलेज कंपाऊंडमध्ये आत यायचं त्यांचा विचार आणि त्यांचा धाडस नसायचा. आता आपले विद्यार्थी तेच मित्र किंवा बाहेरचे लोकं एवढे इन्व्हॉल्वमेंट वाढलेली आहे, की बाहेरची जे त्रासदायक जी व्यक्ती आहे, ती आत येण्याची शक्यता वाढली आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये, हा त्यामागचा दृष्टिकोन आहे लक्षात घ्या. माझ्या विद्यार्थ्याला कुठलाही त्रास होऊ नये हाच आमचा 100% कुठल्याही परिस्थितीत विचार आहे आणि त्या कारणानं आम्ही आय कार्ड कंपल्सरी केलेले आहे. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिप्लॉय द सिक्युरिटी ऑर द कंपाउंड वॉल टू अवर इंडस्ट्री अल्सो. ज्याप्रमाणे मला माझा विद्यार्थी प्रिय आहे, त्याचप्रमाणे इंडस्ट्रीच्या लोकांना त्यांचं इंडस्ट्री प्रिय असणार त्याबद्दल कुठलंही दुमत तुमच्या मनात देखील नसणार आहे. आणि त्याच पद्धतीनं
त्याची सिक्युरिटीची पण काळजी घेणे हे फार गरजेचं आहे. नेक्स्ट इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट अँड रिचार्ज पिट्स. आता एवढ्या भरपूर प्रमाणात मोठं इंडस्ट्री आहे, मोठ्या प्रमाणात तिथं पाऊस पडणार, मोठ्या प्रमाणात तिथं पाणी येणार, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. जर तिथं आपण वॉटर हार्वेस्टिंग सुरुवात केली आणि तिथंच जर खालचं जमिनीची पातळी आहे तिचं रिचार्ज करता येईल का? याचा जर आपण अभ्यास करून चांगल्या पद्धतीने ह्या गोष्टींचा अवलंब केला, तर काय होईल ते लक्षात घ्या. अशा पद्धतीचं आपण कामं करू शकतो. नेक्स्ट इज एरिया रिक्वायर्ड फॉर कॉटेज इंडस्ट्री. तर एरिया किती लागतं हे लक्षात घ्या. फर्स्ट इज इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री. Now, how we are going to decide the size of industry? According to the type of industry, the space required for each and every activity of that industry goes on changing. So, first of all, we should know which industry is to be set up, and accordingly, the space requirement also goes on changing. And as per the difference in the space and the type of the industry, we should be able to calculate the actual space required for that respective type of industry, and according to the respective type industry space requirement, we have to go for the site selection. प्रत्येक इंडस्ट्रीच्या टाईप अनुसार त्याचे ऍक्टिव्हिटीज कुठले येतात त्या ऍक्टिव्हिटीच्या अनुसार त्याला लागणारे जे स्पेस आहे ते बदलत जातात आणि त्या स्पेस लागणाऱ्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज गृहीत धरून कुठले इंडस्ट्री नेमकं आहे आपलं ते लक्षात घेऊन त्याला लागणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीजच्या स्पेस अभ्यास करून हे सगळे ऍक्च्युअली स्पेस रिक्वायरमेंट काढून मगच आपण साईट सिलेक्शनला जाणं गरजेचं आहे. इट डिपेंड्स ऑन द कॅपॅसिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. हे एवढंच नाही, टाईप ऑफ इंडस्ट्रीज आहे त्यातलं खरं प्लांट कुठला आहे त्या अनुषंगानं पण आपले स्पेस रिक्वायरमेंट त्यावरती इफेक्ट करत असतं. तर एकदम सिंपल जर जायचं झालं तर माझं क्रशिंग कॅपॅसिटी काय साखर कारखान्याचा आपण बघत असतो आणि त्या अनुषंगानं हे स्पेस रिक्वायरमेंट पण बदलत जाते. एकदम मोठं एशिया खंडातलं आमचं वसंतदादा कारखाना होतं. सगळ्यात मोठं कॅपॅसिटी क्रशिंग कॅपॅसिटी होती. आता जे नवीन झाले ते एकदम छोटी-छोटी आहेत क्रशिंग कॅपॅसिटीचे. 2,000 टन, 5,000 टन असे त्यांची कॅपॅसिटी आहे आणि त्या अनुषंगाने त्याला लागणारी पण जे एकूण स्पेस आहे ते पण कमी लागतं. अशा पद्धतीनं स्पेस रिक्वायरमेंट जे आहे ते कॅपॅसिटी किती प्रोड्यूस करू शकतो याच्यावर पण हे डिपेंडेंट राहतं. त्याच पद्धतीनं आपण जे इंडस्ट्री सेटअप करणार आहोत त्यातलं कुठला प्लांट वापरणार आहोत, त्या प्लांटचं एकूण प्रोडक्शन कॅपॅसिटी किती आहे त्या अनुषंगावर पण भरपूर प्रमाणात इफेक्ट करतं आपलं स्पेस रिक्वायरमेंट. द मिनिमम एरिया ऑफ लँड फॉर एस्टॅब्लिशिंग brick manufacturing, cement block manufacturing, sand manufacturing should be such that after establishing the plant and machinery and leaving sufficient space for material, stack and movement of vehicles, enough space is available all around for planting 2 rows of trees, shrubs and bamboos along the periphery. लक्षात घ्या. एक छोटंसं पॉइंट आहे तर अतिशय महत्वाचं आहे. What we are going to discuss here is what they are telling is once we are establishing the brick manufacturing industry, maybe hollow block manufacturing industry, or maybe industry that is related to our artificial sand. The material storing industry, that is raw material storing, the activities, actual production, as well as the finished product storage capacity is also required, no doubt. But including these, we have to leave the space around the industry in such a way that a minimum 2 rows of tree plantation is possible near our industry. Why it is so? The shrubs, the bamboos, we have to plant all along the periphery, that is all around our industry in such a way that the dust particles or the pollutions produced in the industry gets stagnant in the same trees along, and it should not pollute the surrounding environment. So we have to plant the trees in such a way that there is no any type of pollution in our nearby environment. तर एक लक्षात घ्या, इथं आपण ब्रिक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असू दे, सिमेंट कॉन्क्रीट ब्लॉक्स असतील त्याचे असू दे किंवा आर्टिफिशियल सँड असू दे, हे तयार करत असताना आपल्याला एक तर रॉ मटेरियल स्टोअर करायला स्पेस लागतो, नो डाऊट. त्यानंतर ऍक्च्युअली जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आपण करणार आहोत त्यासाठी स्पेस लागतं. फिनिश प्रोडक्ट्स आहेत त्यासाठी लोडिंग अनलोडिंग या सगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला स्पेस लागतं, त्याबद्दल आपलं दुमत नाही. हे सोडून एक्स्ट्रा जे आहे आपल्याला आजूबाजूला आपल्या इंडस्ट्रीच्या चारी बाजूला जे आहे आपल्याला असं स्पेस सोडलं पाहिजे तिथं कमीत कमी 2 रांगा लावल्या पाहिजे झाडांच्या.
त्यासाठी लागते तिथं बांबूज मोठी मोठी झाडं लावली पाहिजे, ज्याच्या करून काय होईल, त्यातून जे आपले डस्ट पार्टिकल्स बाहेर पडतील ते झाडात अडकून पडतील आणि ते आसपासचे जे वातावरण आहे त्याला कुठल्या पद्धतीनं दूषित करणार नाहीत, याची आपण 100% आपण स्वतःहून काळजी घेतली पाहिजे. एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल ऑन द प्लांट साइट. आपलं जे साईट इंडस्ट्री आहे तिथं रॉ मटेरियल स्टोअर करण्यासाठी भरपूर प्रमाणात जे स्पेस आहे ते उपलब्ध असणं अतिशय गरजेचं आहे. एरिया ऑफ लँड इज रिक्वायर्ड टू इन्स्टॉल मशिनरी रिक्वायर्ड ॲज पर द साइज ऑफ द मशीन. आता आपण इंडस्ट्री करणार आहोत, इन्स्टॉल करणार आहोत, चालू करणार आहोत, तिथं कळत-नकळत आपल्याला तिथं कुठल्याही पद्धतीचं मशिनरी आणलाच पाहिजे. मशिनरीचं पण काहीतरी साईज असणार लक्षात घ्या आणि त्या अनुषंगानं तिथं तेवढं स्पेस उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. एरिया ऑफ लँड इज रिक्वायर्ड टू स्टोअर फिनिश प्रॉडक्ट्स. एकदा आपण फायनल प्रॉडक्ट तयार केलं, तर त्याला पण चांगल्या पद्धतीने स्टोअर करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी पण काही ना प्रमाणात तिथं आपल्याला स्पेस लागतं आणि ते तिथं उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. एरिया रिक्वायर्ड टू स्टोअर वेस्ट प्रॉडक्ट्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री. आता आपण फक्त फिनिश प्रॉडक्टचा आतापर्यंत विचार करत आलो. तर एकदा फिनिश प्रॉडक्ट झालं तर त्यातनं काहीतरी अनफिनिश्ड किंवा शिल्लक मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हे त्यातनं कधीही शिल्लक राहतं लक्षात ठेवा. एकदम सिंपल आपलं कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री जर झालं, आपण ज्यावेळेस कॉलम कास्ट करतो, ज्यावेळेस आपण फुटिंग, कॉलम, स्लॅब वगैरे कास्ट करतो, त्यावेळेस मागं शिल्लक राहतं काय? छोटे-छोटे आपले सळ्यांचे तुकडे शिल्लकच राहतात. ते वेस्ट मटेरियल असतं. बरोबर आहे का? मग हे जे वेस्ट मटेरियल आहे प्रत्येक इंडस्ट्रीचं असं काही ना काही किती जरी आपण बाय प्रॉडक्ट्स घेतली, मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या, किती जरी असंख्य प्रमाणात जरी आपण बाय प्रॉडक्ट्स गेलं, तर अतिशय कमी प्रमाणात का होईना आपल्या साईटवरती तिथं वेस्ट प्रॉडक्ट्स राहणार आहेत. मग ते वेस्ट प्रॉडक्ट स्टोअर करण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना आपल्या साईटवरती तिथं जागा उपलब्ध असणं अतिशय गरजेचं आहे. एरिया फॉर ट्री प्लांटेशन टू कॉम्पन्सेट पोल्युशन. हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. असे भरपूर प्रमाणात आपल्याला तिथे एरिया पाहिजे, जिथं आपण भरपूर जास्तीत जास्त प्रमाणात शक्य होईल तितक्या प्रमाणात तिथं आपण झाडे लावली पाहिजेत. जेणेकरून आपलं कुठे ना काही थोडं बहुत प्रमाणात आपण जे पोल्युशन, आपण जे प्रदूषण आपण तयार करलो त्याला कुठेतरी थांबवण्याचा आपण प्रयत्न तिथे दिसला आला पाहिजे. एरिया ऑफ लँड फॉर द लेबर हट्स इन द इंडस्ट्री. आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात वेगवेगळे कामगार जर लागत असतील, ते कामगारांना राहण्यासाठी तिथं थोड्याफार प्रमाणात छोटी-छोटी शेड्स का होईना, तिथं बांधून देणं गरजेचं आहे. आणि ते शेडसाठी पण असंच अंताळी बांधणार नाही, तिथे कुठेतरी जागा उपलब्ध असणं अतिशय गरजेचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट which we are going to discuss today is space required for loading and unloading for the cottage industry. लोडिंग आणि अनलोडिंग साठी जे जागा लागतं त्याबद्दल आपण थोडक्यात आता ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. तर थोडंसं आणखीन त्यावरती भर देतोय मी. कारण हे आपल्याला एक्झामला 100% विचारण्याची शक्यता आहे आणि त्यात आपल्याला इथं जर तुमच्याकडून थोडेफार प्रमाणात पाठ करून घेतले, की तुम्हाला देखील अडचणी कमी येतील. So then the first part is it is a part of daily activity of cottage industry. लोडिंग आणि अनलोडिंग म्हणजे ट्रक्स येतील, व्हेइकल्स येतील, डंपर्स येतील, काय नसलं बैलगाडी जर येणार आपल्या साईटवरती, त्यातनं मटेरियल उतरवणे, हा एक ॲक्टिव्हिटी झालं. ठीक आहे. त्यातनं आपण मटेरियल उतरवतो म्हणजे ते रॉ मटेरियल असणार आहे स्वाभाविकपणे. नुसतं एवढंच नव्हे, तर दुसरं आपलं काय पार्ट असणार आहे, ते रॉ मटेरियल आपल्या ॲक्चुअली मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटपर्यंत येऊन जाणे. तिथं पण आपल्याला व्हेइकल लागतं. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, लोडिंग करावं लागेल परत. ते परत लोड करणे. तिथून ॲक्चुअली जिथं आपण प्रोसेसिंग किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करणार तिथं पर्यंत नेलं. तिथं परत अनलोडिंग प्रोसेस आला. बरोबर आहे का? तिथं परत अनलोडिंग केलं आणि ॲक्चुअल प्रॉडक्ट्स आपण तयार केले. म्हणजे प्रॉडक्ट्सचं जे मॅन्युफॅक्चरिंग आपण करून घेतलं. तिथनं ते परत तिथं स्टोरेजपर्यंत घेऊन जायला पाहिजे. त्यासाठी परत लोडिंग आलं. स्टोरेज जिथं आपण करणार आहोत तिथं परत अनलोडिंग आलं. आणि ज्यावेळेस आपल्याला ऑर्डर मिळेल, ज्यावेळेस आपण हे जे प्रॉडक्ट तयार केलंय, मॅन्युफॅक्चर केलंय, हे आपण विकणार आहोत. ते विकत असताना देखील बाहेरनं आपल्याला ट्रक आपले जे व्हेइकल्स असतील ते किंवा बाहेरनं जे ट्रक्स मागवतोय, ते आणून त्यातनं ते भरून परत बाहेर काढलं पाहिजे. हे सगळं प्रोसेस आहे लक्षात घ्या लोडिंग आणि अनलोडिंगचा. आता हे सगळं करत असताना तिथं जागा लागणार की नाही मला सांगा बघू? मग हे जे जागा लागणार आहे तिथं ते उपलब्ध असणं अतिशय गरजेचं आहे. Raw material enters the site of factory on the trucks and lorries and are required to be unloaded with the buckets, pans, small carts, and trolleys. There, there shall be a minimum of 1.5 meter distance in between the trucks and the loading pit edge. तर हे मी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणेच इथं काय लागणार आहे बघा. तर ट्रक्स येणार, लॉरीज येणार, कुठल्याही पद्धतीचे येणार. मग ते आपण उतरवतो कसं? बकेटनं उतरवतो, लोक डोक्यावरून उतरतात.
छोटे छोटे पॅन्स मधनं उतरवतात, पाट्या घेऊन उतरवतात. कार्ट्स म्हणजे पाट्या किंवा ट्रॉलीज किंवा छोटे छोटे ढकलगाड्या असतात त्यातनं पण उतरवले जातात. मग या सगळ्या गोष्टींसाठी मला एक सांगा, कमीत कमी जागा लागणारच आहे, ते तर पाहिजेच. आणि जिथं आपण ट्रक लावतो आणि जिथं ऍक्च्युअली स्टोअर करणार आहोत, त्या दोन्हींच्या मध्ये कमीत कमी आपल्याला 1.5 मीटरचं अंतर हे मेंटेन करणं अतिशय गरजेचं आहे. द लास्ट पॉइंट विच आय गोइंग टू से इज द सफिशियंट स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर movement of vehicles and then to load with final products like bricks etc. थोड्याफार प्रमाणात का होईना आपल्याला ट्रकचं व्हेकल, ट्रक येऊन थांबलं, सळ गेला असं होणार नाही. त्याला फिरायला जागा पाहिजे की नाही? ते फिरण्यासाठी पण भरपूर प्रमाणात जागा लागते. ते जागेची तिथं उपलब्धता असणं पण अतिशय गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीनं फायनल प्रॉडक्ट पण आपण जे तयार करणार आहोत, आपण जे मॅन्युफॅक्चर करणार आहोत आपला प्रॉडक्ट, ते पण बाहेर जाण्यासाठी ट्रक तिथं आत आलं पाहिजे, ते फिरून मागं टर्न करून लागलं पाहिजे. त्यात आपण मटेरियल अपलोड करणार. त्यानंतर ते बाहेर जाणार. हे जर स्पेस आपण तिथं किंवा ही जर मुभा आपण दिली नाही, तर काय होणार लक्षात घ्या, ट्रक येणार त्याला फिरायला जर जागा मिळाली नाही, तर आपले जे लेबर्स आहेत त्यांना ते ट्रकमध्ये लोड करण्यासाठी किंवा अनलोड करण्यासाठी जो वेळ लागतो, तो वेळ जास्त लागण्याची शक्यता आपल्याकडे वाढते. हे जर वेळ जास्त लागलं, तर आपलं जे काम आहे ते कमी होणार आहे आणि पैसे आपले जास्त जाणार आहेत. अशा पद्धतीने आपलं तिथं नुकसान होण्याची शक्यता वाढत जाते. हे जर आपल्याला नुकसान कमी करायचं असेल आणि भरपूर प्रमाणात चांगल्या पद्धतीनं जर आपल्याला ब्रिक्स मॅन्युफॅक्चर करून कुठलंही मॅन्युफॅक्चर प्रोडक्ट असेल, तर ते बाहेर पाठवायचं असेल, तर लक्षपूर्वक इथं व्हेइकल आतल्या आत मूव्हमेंट करण्यासाठी पण आपल्याला जागा चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध करून दिली पाहिजे. वन्स वी मॅन्युफॅक्चर द प्रोडक्ट, at that time we will store it in the storage, no doubt. But once the transportation facility like truck or lorry enter our industry, we should give them a good area so that there is the movement of the truck or the lorries freely inside our industrial area, and the time required to unload and the or to load the finished products is as much as less as possible, so that the profit is also as much as possible to our owner or to us. In this way, we can help the rural area to develop themselves by setting the cottage industry in the rural areas. Thank you very much. We'll stop today and we will continue in the next lecture. Thank you very much.